ممبر شریف پہ تشریف فرما مقتدر معتبر علماء ذوی الاحترام، بالخصوص مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو الحسن صاحب قبلہ منظری، ہمدرد قوم و ملت حضرت مولانا محی الدین صاحب قبلہ، مولانا شاہد صاحب قبلہ، سید ایوب صاحب قبلہ، مصباحی صاحب، نقیب اہل سنت، نظام آباد کی سرزمین پر بسنے والے خوش عقیدہ سنی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے بڑی محبتوں کے ساتھ آپ کو سلام کیا ہے، لیکن آپ نے ہمارے سلام کے جواب میں لاجواب بخالت سے کام لیا ہے۔ ہم پھر ایک مرتبہ آپ کو سلام کر لیتے ہیں، السلام علیکم۔ حضرات، نوابوں کی سرزمین نظام آباد میں رفیق گرامی وقار حضرت مولانا محی الدین صاحب قبلہ کے وسیلے سے حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور یہاں کے زندہ دل سنی وفادار مسلمانوں سے ملاقات کرنے کا موقع میسر آیا۔ رب تبارک و تعالی اس مبارک متبرک مہینے کے صدقہ و توفیل ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو جائز کاروبار عطا فرمائے۔ 3 دن مجھے تقریر کرنی ہے آپ کے نظام آباد میں۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد، آپ کی زندگی، آپ کے دوستوں کی زندگی کے ساتھ تعلق سے گفتگو کی جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ محبتوں کے ساتھ میری گفتگو سماعت کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو تیار ہیں آپ لوگ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون تیار ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ کچھ لوگ جو دائیں جانب کھڑے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا سامنے جگہ ملے تو آپ لوگ سامنے جا کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہماری نگاہیں آپ کو بار بار کم دیکھ رہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول آپ کو ضرور دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے، اور اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ میرے رسول جانتے ہیں کہ کون میرا دیوانہ کتنی محبتوں کے ساتھ بیٹھ کر میرے ولادت کا جشن منا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقہ و توفیل ہمارے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے پر فرما دیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی علی من انعم والہم وفتح من دقائق الحقائق وفہم، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلا ذبیہ ابد الدہور وکرم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ العظیم، وقال رسولہ النبی الامین المعین المتین المبین الکریم، ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ، صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔
اور ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ اور یہ بات بھی 100% سچ ہے کہ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ حضرات بڑی عمدہ تقریر ابھی آپ نے سماعت کی ہے، میری گفتگو بھی بہت جلد انشاءاللہ آپ ملاحظہ کریں گے۔ رب تبارک و تعالی مجھ کو حق بولنے کی اور دنیا کے تمام سنیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے جی لگا کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے جی لگا کر، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نقیب اہل سنت سے بڑے پیارے شعر آپ نے سماعت کیے ہیں۔ مجھے ابھی تک تھکن کا احساس ہے کیونکہ رات 2:30 بجے میں چلا ہوں اور بیٹھی کے سفر کیا ہے، لیٹنے کا موقع تک میسر نہیں آیا 4 ساڑھے 4 بجے تک۔ محبتوں کے ساتھ آپ لوگ ملاحظہ کریں، ایک شعر میں بھی چاہتا ہوں کہ نظام آباد کے سنیوں کی سماعتوں کی دہلیز پر پیش کر دوں اور دیکھ لوں کیسا یہ لوگ سننا جانتے ہیں۔ شعر میرا لکھا ہوا نہیں ہے، بریلی کے قریب ایک جگہ ہے نواب گنج، وہاں کے ایک شاعر ہیں اظہر فاروقی صاحب، بڑے پائے کے اور بڑے معتبر شاعر ہیں، نوجوان شاعر۔ ان کا ایک شعر ملاحظہ کر لیں پھر میری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ شعر سنیے کہ کمر کے ٹکڑے ہوں سورج بھی شان سے نکلا، کمر کے ٹکڑے ہوں سورج بھی شان سے نکلا، وہی ہوا جو نبی کی زبان سے نکلا۔ کمر کے ٹکڑے ہوں سورج بھی شان سے نکلا، کمر کے ٹکڑے ہوں سورج بھی شان سے نکلا، وہی ہوا جو نبی کی زبان سے نکلا۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ کر لیں کہ علی کو بھیج کے بولے یہ بدر میں آقا، علی کو بھیج کے بولے یہ بدر میں آقا، لو پہلا تیر ہماری کمان سے نکلا۔ علی کو بھیج کے بولے یہ بدر میں آقا، لو پہلا تیر ہماری کمان سے نکلا، لو پہلا تیر ہماری کمان سے نکلا۔ حضرات بڑا مبارک مہینہ ہے یہ، بہت مبارک مہینہ کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اپنی سب سے محبوب سب سے پیاری چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرمائے۔ اتنا پیارا مہینہ کہ ایک طرف سال کے 11 مہینوں کو رکھو اور ایک طرف سال کے اس مہینے کو ربیع الاول شریف کو رکھو، اور پھر دنیا کے سنیوں سے پوچھو کہ ان مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ کون ہے، تو کوئی کہتا نظر آئے گا کہ شب برات والا مہینہ بہتر ہے، کوئی کہے کنڈو والا مہینہ بہتر ہے، کوئی کہے عید الاضحیٰ والا مہینہ بہتر ہے، کوئی کہے عید الفطر والا مہینہ بہتر ہے۔ لیکن نظام آباد کے سنیوں سے اگر پوچھا جائے، سنیوں تم بتاؤ کہ ان مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے، کیا عید الاضحیٰ والا مہینہ بہتر ہے، کیا عید الفطر والا مہینہ بہتر ہے؟ تو ملت کے نوجوانوں، یہ دنیا کے سنی اور نظام آباد کے سنی کہتے نظر آئیں گے، ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کھوئی ہے دنیا کا ہر غم عید میلاد رسول، اور ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول، دونوں عیدوں سے ہے افضل۔ دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول، اور عید میلاد رسول افضل ہو کیوں نہ، ذرا سنتے چلے جائیے گا، گفتگو میری یہاں سے شروع ہے۔ آج دنیا میں گھوم کے دیکھیں، یہ چین، جاپان، امریکہ، جس جگہ چلے جائیں اور جس نبی کے فالوور سے پوچھے، جس نبی کے ماننے والے سے پوچھے کہ آپ کے رہنما کا عالم کیا ہے، آپ کے مقتدی کا عالم کیا ہے، تو ہر نبی کا فالوور کہتا نظر آئے گا کہ میرے نبی تمام سے بہتر ہے،
हर फॉलोवर कहता नजर आएगा मेरा मुक्तदा तमाम से बेहतर है। अब जरा सुनते ले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, हजरत आदम से हम भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनके फॉलोवर से पूछो कौन, तो मिल्लत के नौजवानों वो कहते नजर आएंगे कि सबसे बेहतर आदम है, कोई कहता नजर आएगा कि सबसे बेहतर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, कोई कहता नजर आएगा कि सबसे बेहतर हजरत ईसा है, कोई कहता नजर आएगा कि सबसे बेहतर हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। लेकिन मिल्लत के नौजवानों कोई तो हजरत आदम को बेहतर कहे, कोई हजरत शीश को बेहतर कहे, कोई हजरत ज़करिया को बेहतर कहे, कोई हजरत लूत को बेहतर कहे, कोई हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को बेहतर कहे, कोई हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को बेहतर कहे। लेकिन इन दीवानों से पूछ लिया जाए, दीवानों तुम बता दो इन तमाम अंबिया की जमात में बेहतर कौन है? क्या हजरत आदम बेहतर है? क्या हजरत शीश बेहतर है? क्या ज़करिया बेहतर है? क्या यहया बेहतर है? तो मिल्लत के नौजवानों ये सीना ठोक के कहते नजर आएंगे, अपनी बोली में नहीं बल्कि बरेली के इमाम की बोली में कहते नजर आएंगे कि आदम बड़े हैं अपनी जगह है, ईसा बड़े हैं अपनी जगह है, मूसा बड़े हैं अपनी जगह है। लेकिन इन तमाम नबियों को देखा जाए तो बरेली के इमाम की ज़बान में ये मजमा कहता नजर आएगा कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे हजरत देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और कौन नबी? जरा मोहब्बतों के समाज साथ मेरी गुफ्तगू समाप्त करते तो चले जाए। एक हदीस सुने, मौजमे तबरानी की हदीस है, इन्नल्लाह ताला नजरा फी कुलूबिल इबाद फवजदा कल्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरा कुलूबिल इबाद। जरा तर्जमा सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मजा आएगा। कहते हैं मौजमे तबरानी में कि अल्लाह तबारक व ताला ने बंदों के दिलों की तरफ नजरे करम फरमाई, रब ने बंदों के दिलों को देखा। अब जरा सुनते चले जाइएगा, रब के बंदे हजरत आदम भी हैं, रब के बंदे हजरत शीश भी हैं, रब के बंदे हजरत ज़करिया भी हैं, रब के बंदे हजरत यहया भी हैं। मिल्लत के नौजवानों तो गोया के रब तबारक व ताला ने हजरत आदम के दिल की तरफ नजरे करम फरमाई, हजरत ईसा के दिल की तरफ नजरे करम फरमाई, हजरत मूसा के दिल की तरफ नजरे करम फरमाई। और फिर रब तबारक व ताला ने तुम्हारे नबी के दिल की तरफ नजरे करम फरमाई। तो हदीस के अल्फाज हैं फवजदा कल्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरा कुलूबिल इबाद। तो रब तबारक व ताला ने तुम्हारे नबी के दिल को सबसे बेहतर पाया। सुभान अल्लाह। अब पता चल गया हजरत आदम का दिल बेहतर, हजरत आदम से मुस्तफा का दिल बेहतर है, हजरत शीश से मुस्तफा का दिल बेहतर है, हजरत ज़करिया से नबी का दिल बेहतर है, हजरत यहया से नबी का दिल बेहतर है। गोया के रब तबारक व ताला के रसूल का दिल सबसे बेहतर है। तो रब तबारक व ताला ने अपने नबी के साथ मामला क्या किया? हदीस के अल्फाज समाप्त करें। रब तबारक व ताला के रसूल फरमाते हैं फस्तफा गुली नफ्सी। जब रब तबारक व ताला ने सबसे बेहतर दिल अपने नबी का पाया तो अल्लाह ने अपने नबी को अपने लिए पसंद फरमा लिया, अपने लिए नबी को पसंद फरमाया। और ऐसा पसंद फरमाया तमाम कबीलों में अल्लाह ने मुस्तफा के कबीले को पसंद फरमाया, तमाम खानदानों में अल्लाह ने नबी के खानदान को पसंद फरमाया। और किस तरीके से पसंद फरमाया जरा सुनते तो चले जाइएगा। दुनिया में इंसान बहुत है, लेकिन निजामाबाद के किसी इंसान का हाथ पकड़ के आप कहते चले जाएं, आप जरा उससे पूछिए तो सही कि हिंदुस्तान में ताजमहल किस जगह है, वो जवाब देता नजर आएगा। आप उससे पूछिए तो सही कि लाल किला किस जगह है, वो जवाब देता नजर आएगा। आप पूछिए तो कुतुब मीनार किस जगह है, वो जवाब देता नजर आएगा। लेकिन इसी मुसलमान से जरा पूछ लिया जाए, 12-13 साल के मुसलमान से, 20-25 साल के मुसलमान से कि लाल किले को तुम जानते हो, हैदराबाद की मस्जिदों को तुम जानते हो, ताजमहल को तुम जानते हो, पहाड़ियों को तुम जानते हो, जरा उससे पूछिए तो सही क्या तुम अपने
نبی کے بارے میں جانتے ہو, اپنے رسول کے بارے میں جانتے ہو, نبی کے خاندان کے بارے میں جانتے ہو, تو ملت کے نوجوانوں یہ اپنی گردن کو جھکاتا چلا جائے گا اور نفی میں سر کو ہلاتا چلا جائے گا. میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان دنیا کی چیزوں کو جانو کہ مت جانو, لیکن اتنا ضرور جان لیا کرو کہ تمہارے نبی کون ہے, نبی کا نام کیا ہے, نبی کا خاندان کیا ہے, نبی کے باپ کا نام کیا ہے. میں تو اتنا کہتا چلا جاؤں گا کہ دنیا کو جانو کہ مت جانو, لیکن اپنے مصطفیٰ کی تعریف کو ضرور جان لیا کرو. حضرات آئیے, کون مصطفیٰ, ذرا سنیے کہاں سے گفتگو. کون نبی؟ میرے مصطفیٰ کا خاندان لاجواب, بڑا لاجواب خاندان. نبی کے خاندان میں ایک نام ملتا ہے کلاب بن مرہ کا. کون؟ بڑے لاجواب کلاب بن مرہ کہ جن کا چہرہ بڑا خوبصورت, جن کے ہاتھ بڑے خوبصورت, جن کی پیشانی بھی بڑی خوبصورت. رب تبارک و تعالیٰ نے کلاب بن مرہ کو دو بیٹے عطا فرمائے. کون بیٹے؟ کہ جن میں ایک بیٹے کا نام زید ہے اور دوسرے بیٹے کا نام قصی بن کلاب ہے. ملت کے نوجوانوں, اب زید کو یہاں پہ چھوڑ دیجئے گا, ذرا قصی بن کلاب کو دیکھیے گا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے قصی بن کلاب کو ایک بیٹا اور عطا فرمایا کہ جس بیٹے کو پوری دنیا عبد مناف کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. کون عبد مناف ہے؟ یہ وہ عبد مناف ہے ملت کے نوجوانوں کہ جن کا بظاہر مکہ میں کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ لوگ ان کو جانے, مکہ میں کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ لوگ ان کو پہچانے, لیکن ملت کے نوجوانوں رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا انعام عطا فرمایا کہ مکہ کی سرزمین پر جدھر چلتے ہیں لوگ ان کی پیشانی کو دیکھتے چلے جاتے ہیں, گلیوں میں رک رک کے ان کو دیکھتے ہیں. آپ کہتے چلے جائیں گے مولانا آخر یہ عبد مناف کون ہے کہ زمانہ ان کو دیکھ رہا ہے, مکہ کے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں, گلیوں میں ٹہل ٹہل کے ان کے چہرے کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو ملت کے نوجوانوں یہ زمانہ کہتا چلا جائے گا, اے لوگوں سنو, یہ لوگ جو عبد مناف کو دیکھتے ہیں یہ ان کی پیشانی کو نہیں دیکھتے, ان کے ہاتھوں کو نہیں دیکھتے, ان کے جسم کو نہیں دیکھتے, ان کے قدموں کو نہیں دیکھتے, لیکن مکہ کے لوگ جو ان کو رک رک کے دیکھتے ہیں وہ ان کے چہرے کو نہیں بلکہ ان کی پیشانی میں اس نور کو دیکھتے ہیں جو نور اللہ نے ان کی پیشانی میں عطا فرما دیا ہے. حضرات عبد مناف اللہ نے ان کو عطا فرمائے 4 بیٹے. کتنے بولو؟ میں گفتگو شروع کر رہا ہوں, مزہ آئے گا انشاءاللہ. کتنے بولو زور سے؟ 4 بیٹے عطا فرمائے. ایک بیٹے کا نام ہے ہاشم, ایک بیٹے کا نام ہے مطلب, ایک بیٹے کا نام ہے نوفل, اور ایک بیٹے کا اور نام. لیکن ملت کے نوجوانوں ان عبد مناف کے 4 بیٹوں کو ایک طرف رکھا جائے اور ایک بیٹے کو ایک طرف رکھا جائے جن کو پوری دنیا ہاشم کہتی نظر آتی ہے. قسم خدا کی یہ ایک بیٹا ایسا لاجواب ہے عبد مناف کا کہ جس بیٹے کی پیشانی بھی لاجواب ہے, جس کی آنکھ بھی لاجواب ہے, جس کا چہرہ بھی لاجواب ہے. اور ملت کے نوجوانوں میں تو یہ کہتا چلا جاؤں گا کہ یہ ہاشم وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی پیشانی بھی لاجواب, جن کے رخسار بھی لاجواب, جن کی آنکھیں بھی لاجواب. اور محبت سے بولو ہاشم وہ ہیں کہ جن کے دندان بھی لاجواب, اور کہتے چلے جاؤ کہ ان کا خاندان بھی لاجواب. حضرات یہ ہاشم بڑے ہوئے اور جب تھوڑے بڑے ہوئے جوانی کی دہلیز پہ ہاشم نے قدم رکھا. حضرت ہاشم نے بڑے خوبصورت تھے, یہ بڑے لاجواب, اتنے خوبصورت کہ مکہ کی گلیوں میں جب یہ چلتے ہیں نا تو گھنٹوں گھنٹوں لوگ کھڑے ہو کر کے ان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں. ذرا ہاشم کو دیکھو تو صحیح, عبد مناف کے بیٹے کو دیکھو تو صحیح, اس کی پیشانی کو دیکھو تو صحیح, جوانی کی دہلیز پہ انہوں نے قدم رکھا ہے. تو ملت کے نوجوانوں باپ عبد مناف نے کہا اے ہاشم جاؤ, تم چلے جاؤ ایران کی طرف تجارت کے لیے. اب حضرت ہاشم ایران کی طرف تجارت کے لیے نکلے ہیں. بہت جلد میں گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں. ایران کی طرف تجارت کے لیے نکلے ہیں اور جب یثرب کی سرزمین پر پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ یثرب کی سرزمین پر ایک قبیلہ بنو نجار ہے جس قبیلے کا میلہ لگا ہوا ہے. میلہ
انہوں نے دکانوں پہ دیکھا تو کسی دکان پہ کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے, کسی پہ کوئی جوان بیٹھا ہوا ہے, کسی پہ کوئی بوڑھا بیٹھا ہوا ہے. لیکن ملت کے نوجوانوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکان پہ بیٹھنے والے گراہک کا انتظار کرتے ہیں, اٹھ اٹھ کے گراہک کو دیکھتے ہیں, اٹھ اٹھ کے گراہک کو بلاتے چلے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے دیکھا کہ بنو نجار کے اس میلے میں کسی دکان پہ بچہ بیٹھا ہے, کسی پہ بوڑھا بیٹھا ہے, کسی پہ جوان بیٹھا ہے, لیکن ایک دکان پہ نہ ہی تو کوئی بچہ ہے, نہ ہی کوئی بوڑھا ہے, نہ ہی کوئی جوان ہے, بلکہ اس دکان پہ بیٹھنے والی ایک عورت ہے, عورت کہ جس کی شادی ہو چکی ہے اور شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, 2 بچے اس شوہر سے ہیں. حضرت ہاشم نے اس کے چہرے کو دیکھا, ملت کے نوجوانوں اس عورت کو دیکھا ہے تو اس کی نگاہیں جھکی ہیں, وہ نیچے دیکھ رہی ہے, گراہک کی طرف اپنے سر کو نہیں اٹھاتی, اپنی آنکھوں کو نہیں اٹھاتی. ہاشم دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ یہ عورت تو بڑی متقی عورت ہے, بڑی پرہیزگار عورت ہے, بڑی لاجواب عورت ہے. حضرت ہاشم نے دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد خاندان والوں کے لیے رشتے کا پیغام بھیج دیا ہے کہ میں اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جس کا نام سلمہ ہے. ملت کے نوجوانوں, جب پیغام عورت تک پہنچا ہے تو عورت کہنے لگی کہ میں اب شادی کسی سے نہیں کرنا چاہتی, میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, 2 بچے میرے 2 بچے ہیں. لیکن ملت کے نوجوانوں, جب لوگوں نے کہا اے سلمہ تم جانتی ہو کہ جس نے تمہارے لیے شادی کا پیغام بھیجا ہے یہ کون ہے؟ سلمہ بولی نہیں جانتی ہوں, ان کے خاندان کو بھی, ان کے قبیلے کو بھی, ان کے شہر کو بھی. تو یثرب کے لوگوں نے کہا کہ جس نے تم کو شادی کا پیغام بھیجا ہے یہ کوئی عام نہیں بلکہ یہ تو مکہ کے سردار کا بیٹا ہے, بڑے امیر کا بیٹا ہے. ذرا اس کی پیشانی تو دیکھو لاجواب ہے, چہرہ تو دیکھو لاجواب ہے. سلمہ نے یہ سن کے شادی کے لیے اقرار کر دیا. شادی ہو گئی حضرت ہاشم کی, اور جب شادی ہوئی ہے تو 5 دن یا 4 دن قبیلے بنو نجار میں حضرت ہاشم ٹھہرے ہیں. اس کے بعد تجارت کے لیے چلے گئے, اور جب تجارت کے لیے نکلے ہیں واپسی ہوتی نہیں ہے, انتقال ہو گیا. لیکن ملت کے نوجوانوں, جب پہلی رات میں سلمہ ہاشم سے ملاقات کرنے کے بعد محلے کی عورتوں کے پاس آئی ہیں تو عالم یہ ہے کہ عورتیں دیکھ کے کہتی چلی جاتی ہیں اے سلمہ سنو سنو, ہم نے پہلے بھی تمہارا چہرہ دیکھا تھا, اب بھی تمہارا چہرہ دیکھا ہے, پہلے بھی تمہارے انداز کو دیکھا ہے, اب بھی تمہارے انداز کو دیکھا ہے, لیکن جو انداز تمہارا پہلے تھا وہ اب نظر نہیں آتا. سلمہ کہتی ہے کس لیے؟ تو عورتیں کہتی چلی جاتی ہیں کہ جتنا نورانی چہرہ تمہارا اب ہے اتنا پہلے نظر نہیں آتا تھا, جتنی پھرتی تمہارے اندر اب ہے اتنی پہلے نظر نہیں آتی تھی. ذرا تم اپنی پیشانی کو تو دیکھو, نور چھلکتا چلا جاتا ہے. تو یہ سلمہ بباغ دہل یثرب کی عورتوں سے کہتی چلی جاتی ہے اے عورتوں سنو سنو, یہ میری پیشانی پہ نور میرا نہیں ہے, یہ پھرتی میری نہیں ہے, بلکہ میرے چہرے پہ جو یہ چمک ہے یہ ہاشم کی امانت اور رب کے نور کی چمک نظر آتی ہے. حضرات رب کے نور کی چمک. حضرت ہاشم گئے, انتقال ہوا حضرت ہاشم کا. لیکن ملت کے نوجوانوں, ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس سلمہ عورت کو ایک خوبصورت سا بیٹا عطا فرمایا, بڑا خوبصورت بیٹا. لیکن جب عورتوں نے اس بیٹے کو ہاتھ میں لیا ہے اور ہاتھ میں لے کر کے اس کو چومتی چلی جا رہی, اور جب اس کے سر کو دیکھا ہے تو یثرب کی عورتیں دیکھ کے حیران رہ گئی ہیں کہ مکہ میں یا مدینہ میں یا دنیا کے کسی خطے میں انسان کے بال سفید ہوتے ہیں تو وہ بچپن میں سفید نہیں ہوتے, بڑھاپے کی منزلوں میں جا کے سفید ہوتے ہیں. لیکن یہ بچہ دیکھو ابھی پیدا کی ہوا ہے لیکن اس کے بال سفید نظر آتے ہیں, اس کے بال سفید نظر آتے ہیں. عالم یہ ہے کہ مکہ کے لوگوں نے, یثرب کے لوگوں نے بچے کے بالوں کو دیکھ کے کہہ دیا ارے یہ بچہ تو شیوا ہے, یہ بچہ تو شیوا ہے, یہ بچہ تو شیوا ہے. اور شیوا کے معنی آتے ہیں سفید کے. گویا کے پتہ چل گیا بچے کا نام شیوا پڑ گیا. اب ذرا شام کو دیکھتے چلے جائیے گا ہاشم کے اس لختے جگر کی, ہاشم کے اس بیٹے کی کہ 8-9 سال کا بیٹا ہے حضرت ہاشم کا. ابھی مکہ کے بچوں کے ساتھ, یثرب کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے. لیکن 8-9 سال کے بچوں, میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, کھیلتے تم بھی ہو اور کھیل ہاشم
हाशिम का बच्चा शेबा भी रहा है, लेकिन तुम अपने खेल को तो जरा देखते चले जाओ। तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम लूडो खेलते हो, तुम ताश के पत्ते खेलते हो, तुम गालियां दे देकर खेलते हो, लेकिन दुनिया में उलमा से पूछोगे कि खेल कितने जायज हैं, तो ये उलमा कहते नजर आएंगे कि सिर्फ 3 खेल जायज हैं। एक तो तीर से खेलना जायज है, दूसरा घुड़सवारी जायज है, और तीसरा औरत के साथ खेलना जायज है। ये हाशिम का 8-9 साल का बच्चा जब यसरत की वादियों में खेलता है तो इसका खेल तो देखो, बच्चे बच्चे इकट्ठा है, हाथों में तीर और कमान है। अब बच्चा निशाना लगाता है, चूक जाता है, अरे यसरत के बच्चे निशाना लगाते हैं, चूक जाता है, दूसरे निशाना लगाते हैं, चूक जाता है, तीसरे निशाना लगाते हैं, चूक जाता है। लेकिन जैसे ही हाशिम के बेटे शिवा ने तीर कमान को अपने हाथ में लिया है और लेने के बाद निशाना लगाने की कोशिश की है, तो जहां निशाना लगा रहे हैं वही तीर लग रहा है, जहां निशाना लगा रहे हैं वही तीर लग रहा है। यसरत के बच्चे कहने लगे और कह करके फख्र करने लगे, ए हाशिम के बेटे शिवा, जरा तुम ये तो बता दो कि हाथ तुम्हारे भी 2 हैं, हमारे भी 2 हैं, कदम तुम्हारे भी 2 हैं, हमारे भी 2 हैं, आंखें तुम्हारी भी 2 हैं, हमारी भी 2 हैं, लेकिन तुम निशाना लगाते हो तो तुम्हारा निशाना निशाने पर लगता है, और हम निशाना लगाते हैं तो हमारा निशाना चूक जाता है। तो ये शिवा फख्र के अंदाज में कहते हैं, मेरे निशाने को देखते हो, जरा मेरे खानदान को तो देखो कि मैं अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम का बेटा शिवा हूं। हजरात, हाशिम का बेटा शिवा। अब इनकी गुफ्तगू को एक मक्का का आदमी खड़ा खड़ा सुन रहा था। हाशिम का हो गया इंतकाल, मक्का पहुंचा वो इंसान और जाकर के कहने लगे, किससे? हजरत अब्दे मुनाफ के बेटे मुत्तलिब से, जिनका नाम सिर्फ मुत्तलिब। कहा, तुम्हारा भाई था ना हाशिम? कहा, हाँ, हमारा एक भाई हाशिम था, मुसाफिरत की मुद्दत में हालत में इंतकाल हो गया, तिजारत करने के लिए गया था। तो ये कहने लगे, क्या जानते हो तुम्हारे भाई ने शादी कर ली थी? कहा, अच्छा, कहाँ? यसरब में। कहा, कौन? कहा, तुम्हारे भाई का एक बेटा भी है, नाम जिसका शिवा है, बड़ा खूबसूरत बेटा है वो, बड़ा लाजवाब बेटा है वो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन वो बेटा तुम्हारे भाई का यतीमी की मंजिलों को तय कर रहा है, जरा उसको लेके तो आओ। अब हजरत मुत्तलिब हैं, ये मुत्तलिब हैं, उस बेटे को लेने के लिए यसरफ की सरजमीन पर पहुंचे हैं। जाकर के अपनी भाभी सलमा से कहा, सलमा, हमारे भतीजे को हमारे साथ भेज दीजिए। सलमा ने इनकार कर दिया है, लेकिन जब मुत्तलिब ने इसरार किया है तो सलमा ने कहा, ठीक है, तुम अपने भतीजे को लेकर के चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ मक्का में नहीं जाऊंगी। मिल्लत के नौजवानों, अब मुत्तलिब ने शिवा को अपने साथ लिया है, और साथ लेने के बाद सवारी पे आगे बैठे हैं, पीछे शेबा को बिठाया है। जैसे कि मक्का में इन्होंने एंट्री की है, मक्का में दाखिल हुए हैं, तो मक्का के लोग देख के कहते चले जाते हैं, ए हाशिम, इतना खूबसूरत बच्चा कहां से लेके आए हो? ये तुम्हारा रिश्तेदार तो नहीं लगता, ये तुम्हारे खानदान का तो नहीं लगता, इसके कपड़े तो बोसीदा हैं, लेकिन इसकी पेशानी से नूर निकल रहा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है ये। तो मुख्तलिफ कहते नजर आते हैं, मुख्तलिफ कहते नजर आते हैं, इस बच्चे को पहचानते नहीं हो? लोगों ने कहा, नहीं, कहा अंदाजा लगाओ। तो मक्का के लोग कहने लगे कि हो सकता है ये तुम्हारा गुलाम हो, ये तुम्हारा गुलाम हो। और अरबी में गुलाम के माने आते हैं अब्द। मिल्लत के नौजवानों, मक्का के लोग कहने लगे, हाजा अब्दुल मुत्तलिब, हाजा अब्दुल मुत्तलिब, हाजा अब्दुल मुत्तलिब। मक्का के लोग कहने लगे कि ये मुत्तलिब का गुलाम है, ये मुत्तलिब का गुलाम है, ये मुत्तलिब का गुलाम है। अब मिल्लत के नौजवानों, नाम तो उनका शिवा था, लेकिन मक्का के लोगों ने जब अब्दुल मुत्तलिब कहा है तो पूरी दुनिया में, मक्का ही में नहीं, मदीने ही में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में शिवा का नाम अब्दुल मुत्तलिब हो गया है, अब्दुल मुत्तलिब हो गया है। और ये अब्दुल मुत्तलिब वही है कि जिनको रब तबारक व तआला ने 1-2 नहीं बल्कि 10 बेटे अता फरमाए। और 10 बेटों को देखो तो एक बेटे का जिक्र सुनो। मिल्लत के नौजवानों, अब्दुल मुत्तलिब को जो रब तबारक व तआला ने 10 बेटे अता फरमाए, उनमें एक बेटे का नाम अबू तालिब है और दूसरे बेटे का नाम अब्दुल्ला है। बोलो, अबू तालिब और एक बेटे का नाम, जोर से बोलो।
اور زور سے بولو, ہاتھوں کو لہرا کے بولو. ایک بیٹے کا نام عبداللہ. اب ذرا سنیے, مزہ آئے گا, اس کو چالو کرو بھائی, مزہ آئے گا, سنیے ذرا. ایک بیٹے کا نام عبداللہ, بڑا عجیب قصہ ہے. کتاب کا نام لکھو, المواہب اللدنیہ, لکھو کتاب کا نام اور پڑھو میری اس پوری تقریر کو. ذرا سنیے گا صحیح. ملت کے نوجوانوں, آپ جانتے ہیں زمزم کے کنویں کو, اور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ زمزم بڑا اچھا پانی ہے نا, بھوکا پی لے تو بھوک ختم. ارے زور سے بولو, بھوکا پی لے تو بھوک ختم, پیاسا پی لے تو پیاس ختم, بخار والا پی لے تو بخار ختم, درد والا پی لے تو درد ختم. اور سنو پروف, میں نے پڑھا زمزم کے پانی کی خصوصیت کو. یہ مصر کی سرزمین ہے, مصر کی سرزمین. ایک عیسائی, وہ کہتا ہے مریض تھا, بہت بڑا پریشان, بڑے بڑے طبیبوں کو دکھایا میں نے, لیکن آرام نہیں ملا کہیں سے. ایک مصطفیٰ کے غلام سے ہو گئی ملاقات. کہا کیوں پھر رہے ہو, کیوں پھر رہے ہو, کیوں پھر رہے ہو؟ بولا بیماری ہے, دنیا کے طبیب کو دکھایا, شفا نہ ملی. تو کہا مدینہ چلے جاؤ, عرب چلے جاؤ, اور عرب جا کر کے زمزم کے ایک کنواں ہے, شفا کی نیت سے اس کے پانی کو پی لو. محبت سے بولو, شفا کی نیت سے اس کے پانی کو پی لو. وہ عیسائی کہتا ہے گیا, پانی کو پیا شفا کی نیت سے, تو اللہ نے میری بیماری کو دور فرما دیا. سبحان اللہ, بیماری کو دور فرما دیا. میرے بھائی, یہی زمزم کا پانی ہے جو نکلا ہے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے. جانتے کہ نہیں جانتے؟ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے. تفصیل بتانے کا موقع نہیں ہے. حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا یہ پانی, اور قبیلے بنی جرہم کے کچھ لوگ اس چشمے کے پاس آ کر کے بس گئے تھے. ایک دور وہ بھی آیا کہ کعبہ شریف میں جو سونے اور جواہرات کی چیزیں تھی, ان تمام کے لڑائی کی صورت میں قبیلے بنی جرہم کے بادشاہ نے زمزم کے کنویں میں ڈال دیا, اور زمزم کے کنویں میں ڈال کر کے اس کنویں کو بند کر کے وہاں سے چلے گئے. ملت کے نوجوانوں, اب زمزم کا کنواں بند ہو گیا. کوئی نہیں جانتا زمزم کا کنواں ہے کہاں. جو پانی زمزم کا مل رہا تھا, لوگوں کو وہ پانی ملنا بند ہو گیا. ملت کے نوجوانوں, اب عالم یہ ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو کعبے کی چابیاں عطا فرمائی, تو ایک دن کعبے کے پاس میں عبد المطلب آرام کر رہے تھے. انہیں خواب دیکھا ہے, اے عبد المطلب کنواں کھودو, عبد المطلب زمزم کھودو. صبح کو اٹھتے ہیں, اور اٹھنے کے بعد کدال لے کر کے زمزم کا کنواں کھودنے چلے گئے. پہلے دن کنواں کھودا ہے, پانی نہیں نکلا. دوسرے دن کنواں کھودا ہے, پانی نہیں نکلا. تیسرے دن کنواں کھودا ہے, پانی نہیں نکلا. اور جب چوتھے دن کدال لے کر کے کنویں کی جگہ پہ پہنچے ہیں, اور کدال مارنے سے پہلے انہوں نے رب کی بارگاہ میں منت مانی ہے, اے مولا تبارک و تعالیٰ, تو مجھے آج پانی دے دے, اور اگر تو نے مجھ کو آج پانی دے دیا اور مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے, تو میں ایک بیٹے کو تیری بارگاہ میں قربان کر دوں گا. حضرات, اب پہلا کدال مارا, پہلے پانی نکلتا نہیں تھا, اب رکتا نہیں ہے. بولو, پہلے نکلتا نہیں تھا, اب زور سے بولو, اب رکتا نہیں ہے. وہ دن بھی قریب آ گیا کہ اللہ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا فرمائے. بعض کتابوں میں آتا ہے 12 بیٹے عطا فرمائے, لیکن 10 بیٹے اللہ نے عبد المطلب کو عطا فرمائے. 10 کے 10 بیٹے بڑے خوبصورت, بڑے حسین. کون کون؟ ایک بیٹا ابو طالب, ایک بیٹا عبداللہ, اور 8 بیٹے ہیں. نام پوچھیں گے, وقت ہوگا تو اور پھر سنیے گا. بہت جلدی مجھے بہت بیان کرنا 3 دن میں, سنیے گا. بڑے خوبصورت بیٹے. ایک دن پھر سوئے ہیں حضرت عبد المطلب, خواب دیکھا, عبد المطلب اپنی منت پوری کرو, اپنی منت. عبد المطلب اٹھے, اپنے گھر آ گئے. ماتھے پہ پسینہ ہے, جسم تھوڑا سا کانپ رہا ہے. بیٹوں نے اپنے باپ کو جب دیکھا ہے, یہ تمہاری طرح نہیں تھے, تمہاری طرح بیٹے نہیں تھے کہ تمہارا باپ ٹھنڈ میں چادر کے لیے پریشان ہے, تم اپنے باپ کو چادر بھی لا کے نہیں دیتے ہو. دوائی کی ایک گولی کے لیے پریشان ہو, تم اپنے باپ کو دوائی کی ایک گولی بھی لا کر کے نہیں دیتے ہو. تمہاری ماں گھر میں پریشان ہے, تم ماں کا خیال نہیں کرتے ہو, تم باپ کا خیال نہیں کرتے
हो, लेकिन जो बेटा अपने माँ बाप को चादर ना ला सके, जो बेटा अपने माँ बाप को दवाई की एक गोली ना ला सके, इस बेटे को जरा देखो तो सही। वो बेटा कभी 2000 की चादर लेकर के अजमेर शरीफ जाकर के चला रहा है, कभी 1000 की चादर ले जाकर के आला हजरत की दरबार में चला रहा है। मैं उससे कहना चाहता हूँ कि माँ बाप को नाराज करके अगर तू अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाएगा तो ख्वाजा तुझसे राजी नहीं होंगे, साबिरे पाक तुझसे राजी नहीं होंगे, आला हजरत तुझसे राजी नहीं होंगे। अगर तू आला हजरत की रजा चाहता है, गरीब नवाज की रजा चाहता है, साबिरे पाक की रजा चाहता है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की रजा चाहता है, तो सबसे पहले अपनी परेशान माँ के सर पे एक चादर ला करके डाल दे। कसम है रब्बे कदीर की, अगर तेरी माँ ने तेरे घर से हाथ उठा के दुआ कर दी तो रब तबारक व तआला माँ बाप की दुआ को कबूल फरमा लेता है। क्या हुआ इसमें, क्या हुआ भैया माइक में तुम्हारे हैं? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोलो। इसकी ये को कम करो, इसी को चलने दो, ये को कम करो, उड़ने दो, है ना। हम उड़ने वालों की परवाह नहीं करते। जोर से बोलो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और एक मर्तबा हाथ उठा के इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोल दो, इतनी जोर से कि जो लोग जलसा छोड़ के चले गए, जलसा छोड़ के जब सुबह को तुमसे मुलाकात होगी तो कहेंगे रात कितने बजे आए, किस टाइम आए, कहां रहे, तो उनसे कहना तुम बताओ तुम क्यों आ गए। तो कोई कहेगा मैं अपने बाप को देखने के लिए आ गया, माँ को देखने के लिए, अपनी दुकान को देखने के लिए। सुभान अल्लाह जोर से बोल के उनको जवाब दे देना कि तुम तो जलसा छोड़ के आ गए थे अपने माल के लिए और हम जलसा सुन रहे थे आमना के लाल के लिए। जलसा सुन रहे थे आमना के। हजरात तो कुआं निकल गया पानी, पूरे मक्का वालों को मिल गया पानी। गरीब भी पी रहा है, अमीर भी पी रहा है। बाप से बेटे बोले अब्बू जान आखिर माथे पे पसीना क्यों, आप परेशान किस लिए है, क्या किसी ने आपका दिल दुखाया। तो बाप अब्दुल मुत्तलिब बोले बेटा तुम जानते हो ये जमजम का जो कुआं अब मिला है, अब ये किस लिए मिला है। मैंने मन्नत मानी थी कि अल्लाह कुआं अता फरमाएगा तो एक बेटे को रब की बारगाह में कुर्बान करूंगा। कुर्बान अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे आ गए। अब्बू जान हमें कुर्बान कीजिए, अब्बू जान हमें कुर्बान कीजिए, अब्बू जान हमें कुर्बान कीजिए। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कुर्बानी के लिए हाथ पकड़ा है तो किसका पकड़ा है, उस बेटे का जिसको पूरी दुनिया अब्दुल्ला कहती है। जोर से बोलो किस बेटे का, जिसको पूरी दुनिया कहती है अब्दुल्ला। हाथ पकड़ के मक्का की कुर्बान गाह की तरफ लेकर के जाने लगे। मक्का के लोग बोले अब्दुल मुत्तलिब ये बच्चा तो बड़ा प्यारा है तुम्हारा अब्दुल्ला, इतना प्यारा बच्चा है, अगर भूख की हालत में इसको देख लेते हैं ना तो हमारी भूख खत्म हो जाती है, अगर प्यास की हालत में देख लेते हैं हमारी प्यास खत्म हो जाती है। इस बच्चे को देखने के लिए हम तो घंटों घंटों अपनी गलियों में खड़े होकर के इंतजार करते हैं, औरतें छत पे खड़े होकर के इस बच्चे के जियारत करने के लिए इंतजार करती हैं। इस बच्चे को कहां लेकर के जा रहा हो। अब्दुल मुत्तलिब बोले मैंने मन्नत मानी थी कि अल्लाह ने जमजम का कुआं अता फरमा दिया तो मैं एक बेटे को रब की बारगाह में कुर्बान करूंगा। कुआं मिल गया तो मक्का के लोग बोले अब्दुल मुत्तलिब इस बेटे को कुर्बान मत करो, बल्कि कोई ऐसा रास्ता निकाल लो कि तुम्हारी मन्नत भी पूरी हो जाए और तुम्हारा रब भी तुमसे राजी हो जाए। कहा क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो मक्का के लोग बोले अब्दुल मुत्तलिब मक्का के करीब में एक काहिना औरत रहती है, वो बताती है कि रब का कुर्ब कैसे हासिल किया जाए, चलो वहां चलते हैं। चले मक्का के लोग उस काहिना औरत के पास, दरवाजे पे दस्तक दी। दस्तक, औरत निकल के आई, चेहरे पे दुपट्टा नहीं, नंगे सर आ गई औरत दरवाजे पे। उसको माजरा सुनाया एक बच्चे की कुर्बानी का मसला है। तो औरत बोली जरा उस बच्चे को दिखाओ तो सही, कौन है बच्चा वो जो सामने अब्दुल्लाह को लाया गया, हजरत अब्दुल्लाह को। तो वो औरत चेहरे की झलक देख के कमरे के अंदर गई, घर के अंदर चेहरे पे दुपट्टा ओढ़ा और दुपट्टा ओढ़ करके मकान की दहलीज पे फिर आई। लोगों ने देखा औरत हमारे सामने बेपर्दा, लेकिन इस बच्चे के सामने पर्दे की हालत में। तो वो औरत कहती है तुम इस बच्चे को जानते नहीं हो, इस बच्चे
بچے کو، جس بچے کی تم قربانی کرنے کے لیے آئے ہو، یہ قربان ہونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ تو قربان ہونے والوں کو بچانے کے لیے آیا ہے، یہ غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے آیا ہے، یہ یتیموں کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے آیا ہے۔ کہا کیسے کیا جائے؟ تو وہ عورت بولی کہ مکہ میں چلے جاؤ اور جانے کے بعد قرا ڈالنا۔ قرا جانتے ہیں قرا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مراد آباد بریلی میں اگر بھائیوں کا بٹوارا ہوتا ہے اور اس بٹوارے میں ایک زمین پر دونوں راضی نہیں ہوتے، وہ کہ یہ ہمیں ملے ہمیں ملے، تو دو کاغذ کے پرزوں پہ نام لکھے جاتے ہیں، گولی بنائی جاتی ہیں اور لکھ کر کے زمین پر ڈال دیا جاتا ہے، ایک بچے سے اٹھایا جاتا ہے اور جس کا نام آئے اس کو زمین کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قرآن اندازی۔ وہ مکہ کی کاہنہ بولی لے جاؤ مکہ میں اور قرا ڈالنا، ایک قرے پر 10 اونٹوں کا نام لکھنا، 10 اونٹ لکھنا ایک قرے پہ، اس عبداللہ کا نام لکھنا، اگر عبداللہ کا نام قرے میں آ جائے تو 10 اونٹوں کو قربان کر دینا، پھر قرا ڈالنا، نام عبداللہ کا آ جائے 10 اونٹوں کو پھر قربان کر دینا، پھر عبداللہ، پھر قرا ڈالنا، نام عبداللہ کا آ جائے 10 اونٹوں کو پھر قربان کر دینا، اور جب قرے میں اونٹوں کا نام آ جائے تو سمجھ لینا اللہ نے عبداللہ کی قربانی کو قبول فرما کر اس کو معاف فرما دیا ہے۔ ذرا سنتے چلے جائیے گا۔ عورت کی بات سن کے وہ لوگ آئے مکہ میں، اب قرا ڈالا ہے، قرا پہلا قرا ڈالا، نام عبداللہ کا آ گیا، 10 اونٹوں کو قربان کر دیا گیا، دوسرا قرا ڈالا، نام عبداللہ کا آ گیا، 10 اونٹوں کو پھر قربان کر دیا گیا، گویا کہ 10 مرتبہ قرا ڈالا، اور جب 11ویں مرتبہ قرا ڈالا تو اونٹوں کا نام آ گیا۔ اب ملت کے نوجوانوں سمجھ گئے 100 اونٹوں کو قربان کر دیا، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو بچا لیا۔ میرے بھائی ذرا سنتے چلے جائیے گا، اب یہاں سے بچے، لیکن ایک عالم وہی ہے کہ یہاں سے قتل گاہ سے ابھی لوٹ کے واپس آ رہے تھے کہ خانہ کعبہ کے سامنے ایک عورت کھڑی ہو کر کے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے اے عبداللہ تم میرے دل کی تمنا پوری کر دو، مجھ سے نکاح کر لو، مجھ سے مجامات کر لو، اور جب مجھ سے نکاح کر لو گے تو میں مجامات کے بدلے میں تم کو 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ 100 اونٹ۔ حضرت عبداللہ نے اپنے چہرے کو جھکا لیا اور جھکا کے بولے اے عورت خبردار، عبداللہ جب تک زمین پہ زندہ رہے گا اپنی نگاہ سے کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھے گا، اپنی نگاہ سے کبھی غیر محرم عورت کو۔ یہاں سے بچ گئے حضرت عبداللہ۔ اب ایک موقع وہ بھی آیا، ذرا محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ بولو تو تقریر سماعت کرو۔ ایک موقع وہ بھی آیا، بکریاں چرا رہے ہیں تمہارے نبی، سبحان اللہ، تمہارے رسول جنگل میں چرا رہے ہیں بکریاں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اہل کتاب جانتے تھے کہ مکہ میں ایک نبی ہوگا، نام عبداللہ ہوگا، باپ کی علامتیں یہ ہوں گی، اس نبی کی علامتیں یہ ہوں گی۔ مکہ کے لوگ جان گئے تھے عیسائی یہودی کہ یہی بچہ ہے عبداللہ، کہ جس کی پشت سے اللہ آخری نبی کو پیدا فرمائے گا۔ کہا قتل کر دو عبداللہ کو، عبداللہ کو قتل کرو، اس لیے کہ نہ ہوگا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ جب باپ ہی نہیں ہوگا تو بچہ کہاں سے آئے گا؟ لیکن سنو، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندسن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھوکوں سے یہ چراغ۔ جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں، تقریباً 1000 اہل کتاب ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کر کے آ گئے حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے۔ ایک بوڑھا ہے جو پہاڑ کی گھاٹی سے چھپ کے اس ماجرے کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ کے سامنے 1000 اہل کتاب، رب نے غیب سے ایک جماعت کو بھیجا، وہ جماعت آئی اور حضرت عبداللہ کی حفاظت کر کے چلی گئی، عبداللہ کو بچا کے چلی گئی۔ اب جب عبداللہ بچ گئے تو یہ بوڑھا پہاڑ کی کوہ سے نکل کے آیا اور آنے کے بعد حضرت عبداللہ کو سینے سے لگا لیا، پیشانی کو چوما اور چوم کے کہنے لگے اے بیٹا سن، میں نے تمہارے 3 کمال دیکھ لیے ہیں۔ کہا کون کون سے کمال دیکھے ہیں؟ تو یہ بوڑھا کہنے لگا کہ مکہ میں قربان ہونے سے تم بچ گئے، ایک عورت کے فندے سے تم بچ گئے، اور یہاں 1000 اہل کتاب کے مقابلے میں تم بچ گئے۔ تو عبداللہ مسکرا کے جواب دیتے ہیں اے بوڑھے سن لے، یہ بار بار بچنا میرا کمال نہیں ہے بلکہ اس نور کا کمال ہے جو اللہ نے عبداللہ کی پیشانی میں عطا فرمایا
जो अल्लाह ने अब्दुल्ला की पेशानी में, जोर से बोलो, अब्दुल्ला की पेशानी में अता फरमाया है। मैं बता दूं कौन थे ये बूढ़े? सुनना चाहते हैं ना? मोहब्बत से बोलो या तकरीर खत्म कर दूं यहीं? जरा हाथ लहरा के तो बोलो सुभान अल्लाह। हाथ लहरा के बोलो या अली, और जोर से बोलो या अली। सुनो कौन थे ये बूढ़े? ये वही थे कि घर पहुंचे और घर पहुंच के अपने भाइयों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहने लगे, यार मेरी बेटी जवान हो गई है, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं। भाई बोले शादी के लिए बेटी की लड़का चाहिए, लड़का। तो ये बूढ़े बोले लड़का मैंने ढूंढ लिया है, लड़का मैंने ढूंढ लिया है। कहा कौन? कौन है लड़का? तो ये बूढ़े बोले लड़का अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला। जोर से बोलो, जोर से बोलो, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला। भाई बोले शर्म नहीं आती तुम्हें? कहां अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली, कहां तुम गरीब? क्या तुम्हारी बेटी के लिए वो अपने बेटे को कबूल फरमाएंगे? तो ये बूढ़ा बोला कबूल फरमाए कि ना फरमाए, लेकिन जाऊंगा जरूर। भाई बोले क्यों? तो ये बूढ़ा बोला मैंने अब्दुल मुत्तलिब का जमाना देखा है। अब्दुल मुत्तलिब का जमाना जब मक्का में तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो मैंने देखा है कि अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पे जो जाता है मुरादे लेके आता है, जो जाता है दामन भर के आता है। मैं जाऊंगा अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर। सुबह हुई, ये पूरा अकेला अपने घर से चला है, जिनका नाम वहाब बिन अब्दे मुनाफ है। जाकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोला गया। जरा नबी की शान तो देखो, दरवाजा खोला गया है। जैसे अब्दुल मुत्तलिब सामने आए, बूढ़ा अब्दुल मुत्तलिब के कदमों पे गिर गया। अब्दुल मुत्तलिब ने बूढ़े को उठाया और अपने सीने से लगा के बोले, ए बूढ़े उठ, इस दरवाजे पर गिरे पड़ों को देखा नहीं जाता, बल्कि गिरते पड़ते लोगों को उठा के सीने से लगा लिया जाता है। सीने से लगा लिया जाता है, सीने से लगाया। कहा क्यों आए हो? क्यों? तो ये बूढ़ा अपनी गर्दन को झुका के बोला मेरी एक बेटी है, मैं अपनी बेटी का निकाह आपके बेटे अब्दुल्ला से करना चाहता हूं। अब्दुल्ला से। अब जुमला सुनो निजामाबाद वालों, मोहब्बत से बोल देना और अपनी मोहब्बत को जाहिर करना अपने मुंह के जरिए। कहा कौन? कहा कौन? कहा मैं वहाब बिन अब्दे मुनाफ। किस लिए? कहा अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के लिए। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले बेटी का नाम तो बताओ, कौन है बेटी? तो बोले बड़ी नेक बेटी है, बड़ी अच्छी बेटी है, बड़ी फर्मा बरदार बेटी। अब्दुल मुत्तलिब बोले नाम बताओ, नाम। तो वहाब बिन अब्दे मुनाफ बोले मेरी बेटी का नाम आमना है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, मेरी बेटी का नाम आमना। अब्दुल्ला कहने लगे बूढ़े अच्छा हुआ तुम खुद आ गए, अगर तुम खुद नहीं आते तो कुछ दिन के बाद ये अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी दहलीज पे आने ही वाला था। तुम्हारी दहलीज पर आने ही वाला था। हो गया रिश्ता, शादी हो गई। और एक रिवायत में तो आता है कि अरब का माहौल था कि शादी के बाद 5 दिन दूल्हा अपने ससुराल रहता था, ससुराल, एक रिवायत में। और हमारे यहाँ का माहौल मुरादाबाद, बरेली, रामपुर का ये है कि जब शादी होती है तो दुल्हन अपनी माँ के घर से अपने शोहर के घर आती है कि नहीं आती? यहाँ भी शायद ये होता होगा। अरे होता कि नहीं होता है? अरे कुंवारे लोग बोल रहे हैं, शादीशुदा बताओ, होता कि नहीं होता है? यही होता है। शादी हो तो दुल्हन अपने बाप के घर से शोहर के घर आती है और 1 या 2 दिन के बाद दोबारा फिर अपने बाप के घर वापस जाती है। हजरत आमना भी शादी हुई अब्दुल्ला के अब्दुल मुत्तलिब के घर पे, 1-2 दिन रही और 1-2 दिन रहने के बाद अपने बाप वहाब बिन अब्दे मुनाफ के घर पे जब पहुंची हैं, अब्दे मुनाफ के घर पे, तो बाप को देखा है दरवाजे पर। बाप ने अपनी बेटी को दरवाजे पे देख कर मचल गए, सीने से लगाया, इसलिए कि आमना रो रही थी। आमना की आंखों में आंसू थे, जिस्म कांप रहा था आमना का, परेशान सी लग रही थी हजरत आमना। बाप ने अपनी बेटी को जब रोते हुए देखा,
बिलखते हुए बाप ने बेटी की पेशानी को चूमा और चूम के कहने लगे, ए बेटी सुन, क्या तुझको अब्दुल मुत्तलिब के घर पे कोई परेशानी है, कोई तंगदस्ती है कि तू आकर के रो रही है? तुझको तो खुश होना चाहिए, घराना भी अच्छा है, शोहर भी अच्छा है और शोहर का बाप भी अच्छा है। तो ये आमना कहती है, अब्बू जान, अब्दुल मुत्तलिब के घर पे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब का घराना तो वो घराना है कि कोई भूखा आ जाए तो खुद नहीं आते खाते, भूखों को खिला देते हैं, कोई परेशान आ जाए तो सीने से लगा लेते हैं, कोई फकीर आ जाए तो उसकी मदद करते नजर आते हैं। मिल्लत के नौजवानों, गोया के आज के वक्त में और आज की जबान में आमना ये कहती नजर आती थी कि भूखे रहते थे खुद औरों को खिला देते थे। कैसे हाशिम थे मोहम्मद के घराने वाले, मोहम्मद के कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। बाप बोले, बेटी फिर रो किस लिए रही हो, रोने की वजह क्या है, तड़प किस लिए रही हो? अब जरा तकरीर के ये थोड़े जुमले मुलाहिजा करो और मोहब्बतों का सबूत पेश करो। ये आमना कहती है, अब्बू जान रोने की वजह और कोई नहीं है, बल्कि रोने की तड़पने की परेशानी की वजह यह है कि पहले भी बाहर से आपके घर आती थी और आज भी बाहर से आपके घर आई हूं, लेकिन पहले आपके घर आती थी तो मैंने वो मंजर नहीं देखा है जो मंजर आज देखा है। कहा, बेटी आज तुमने क्या देखा? तो ये आमना कहती है कि आज जब अब्दुल मुत्तलिब के घर से आपके घर आई हूं तो मैंने देखा है कि रास्ते में जो पेड़ मिला है तो पेड़ ने मुझे सलाम किया है, पत्थर ने मुझे सलाम किया है, पौधों ने मुझे सलाम किया है, जमीन ने मुझे सलाम किया है। ऐसा लगता है कि जमीन की कंकरियां ये आमना के कदमों को चूम रही है। जब बाप ने इस बात को सुना तो अपनी बेटी की पेशानी को चूमा और चूम के कहने लगे, ए आमना मुबारक हो, जिस नूर के लालच में मैंने तुम्हारा निकाह अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला से किया था, अल्लाह ने वो अमानत तुम्हारे पेट में अता फरमा दी है। अमानत तुम्हारे पेट में, जोर से बोलो, तुम्हारे पेट में अता फरमा दी है। अता, अल्लाह ने वो अमानत तुम्हारे पेट में, जरा जोर से बोलो। अच्छा और बोलूं कि खत्म कर दूं यहीं? बोलो यार, जोर से बोलो, जरा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने वो अमानत तुम्हारे पेट में अता फरमा दी है। अब मिल्लत के नौजवानों, ये आमना है आमना। अब जरा एक चीज और सुन लीजिएगा। वो औरत आप जानते हैं कि जिस औरत ने अब्दुल्ला का रास्ता रोका था काबतुल्लाह के सामने, ए आमना, ए अब्दुल्ला, तुम मुझसे शादी कर लो और शादी करने के बाद तुम मेरे साथ सोहबत कर लो, मैं तुमको 100 ऊंट इनाम में दूंगी। जब हजरत अब्दुल्ला आज उस रास्ते को गुजरे हैं तो औरत भी वही है और जगह भी वही है, लेकिन पहले वो औरत रास्ता रोक लेती थी, लेकिन अब जब अब्दुल्ला को निकलते हुए देखा है तो अब्दुल्ला का रास्ता नहीं रोका है, अब्दुल्ला चले जा रहे हैं, औरत ऐसे ही खड़ी है। तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, ए औरत, कल तो तुमने पहले तो तुमने मेरा रास्ता रोका था, आज तुम रास्ता नहीं रोक रही हो। तो वो औरत कहती चली जाती है, ए अब्दुल्ला सुनो सुनो, मुझे तुम्हारा कोई लालच नहीं था, मुझे तो उस नूर का लालच था जो तुम्हारी पेशानी में चमक रहा था, तुम्हारी पेशानी में झलक रहा था, जिस नूर की वजह से तुम्हारा मर्तबा बड़ा अजीम है, जिस नूर की वजह से रब ने तुमको मुमताज बनाया है, जिस नूर की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुमको दोनों जहां के नबियों का बाप बनाएगा। हजरत, मुझको तो उस नूर का लालच था, उस नूर का लालच। मेरे भाई, हजरत आमना की जिंदगी गुजरती चली गई, फिर आ गई हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पे रह रही हैं, कभी बाप के घर आ रही हैं। होता ना कि सहेलियां मालूम करती हैं, सहेलियां बातों को, ससुराल में क्या हुआ, ससुराल में क्या मामला है। अब हजरत आमना से हजरत आमना की सहेलियां मालूम कर रही हैं, ए आमना, अब तो तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो, आमना, अब तो तुम्हारा चेहरे पे नूर दोबाला हो गया, आमना, आमना, बड़ी अच्छी लग रही हो तुम, बड़ी खूबसूरत लग रही हो तुम, बड़ी अच्छी हो, क्या इस्तेमाल करती हो, तुम्हारे अंदर तो खुशबू भी बहुत है, क्या लगाती हो? तो आमना कहती हैं, मैं कुछ इस्तेमाल नहीं करती, मैं कुछ लगाती नहीं हूं, लेकिन कुदरत का मामला तो जरा देखें, अभी अभी थोड़े दिनों का नूर
अल्लाह तबारक व ताला के रसूल का हजरत आमना के शिकम में है। हजरत आमना के भाइयों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दूसरे बेटों ने जिद की। क्या जिद? अब्दुल मुत्तलिब से बोले कि हम जा रहे हैं तिजारत के लिए मुल्क शाम की तरफ, हमारे भाई अब्दुल्ला को भी हमारे साथ भेज दीजिए। मिल्लत के नौजवानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले कि अभी तुम अब्दुल्ला को लेकर के मत जाओ, इसकी नई नई शादी हुई है, इनको यहीं पर रहने दो। भाइयों ने जिद की, अब्दुल्ला भी मान गए और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी इजाजत दे दी, जाओ तुम मेरे बेटे को तिजारत के लिए लेकर के चले जाओ। अब हजरत अब्दुल्ला तिजारत के लिए निकल गए मक्का की सरजमीन से, और तिजारत से लौटते वक्त मिल्लत के नौजवानों, मकाम अबवा में या मकाम दारे नाबिगा में हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। अब्दुल्ला की कब्र को वही बना दिया गया, तदफीन कर दिया गया हजरत अब्दुल्ला को। मेरे भाई, और जब ये काफिला वापस लौट के तिजारत से मक्का की सरजमीन की तरफ आया है, और मक्का की सरजमीन की तरफ आकर के अब्दुल मुत्तलिब को खबर दी है, ए अब्दुल मुत्तलिब, जिस बेटे को तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे वो बेटा चल बसा है, जिस बेटे के चेहरे को तुम बड़ी प्यार से देखते थे उस बेटे का इंतकाल हो चुका है, जिस बेटे को तुम सबसे पहले सीने से लगाते थे उस लगते जिगर अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंख में आंसू आए, लेकिन आंसुओं को सब्र में बदलने के बाद, आंसुओं को साफ करने के बाद अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ये बात मुझसे तो तुमने कह दिया है, लेकिन आमना से मत बताना, इसलिए कि उसके पेट में अब्दुल्ला की अमानत है, वो परेशान होंगी, वो तकलीफ में होंगी, वो परेशान होंगी। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, चंद दिन हजरत आमना से छुपाया गया, लेकिन हजरत आमना को जब पता चल गया कि शोहर का इंतकाल हो गया है, शोहर चल बसे हैं, तो हजरत आमना की आंख में आंसू आ गए, रोने लगी। शोहर की जुदाई में हजरत आमना, इसलिए कि अपने शोहर की जुदाई में हर बीवी रोती है, तड़पती है, बिलखती है, परेशान होती है। कोई औरत तो नोहा करती नजर आती है, कोई औरत तो खुराफात करती नजर आती है, लेकिन हजरत आमना रोती है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आमना की पेशानी को, आमना के आंसुओं को साफ किया, और साफ करने के बाद ये इरशाद फरमाते हैं, ए आमना सुनो सुनो, तुम परेशान मत होना, रोना मत, तुम्हारा गुलशन ये वीरान नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारी तमन्नाओं का महवर, तुम्हारी आरज़ुओं का फूल तो रब तबारक व तआला ने तुम्हारे पेट में अता फरमा दिया है। रब ने तुम्हारे पेट में, तुम्हारी तमन्नाओं का मरकज अल्लाह ने तुम्हारे पेट में अता फरमा दिया है। जिंदगी गुजरती चली गई, यतीम हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बस बहुत जल्द गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, इंशाअल्लाह मैं 3 दिन बयान करूंगा, और इसी तरीके से आप समाप्त करने के लिए आएंगे इंशाअल्लाह। आएंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह मजा आएगा। अभी नबी की जब जिंदगी देखेंगे ना आप, बचपन के हालात देखेंगे ना आप, तो आप कहेंगे कि दुनिया यार किसी को बेहतर कहे कहने दो, किसी को कुछ कहे कहने दो, लेकिन हम तो वही बोलेंगे जो बरेली का इमाम बोला है, वही बोलेंगे जो बरेली का इमाम बोला है कि सबसे आला वो औला, हमारा नबी सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी। मेरे भाई, अरब में सोग मनाना भी जायज है औरत के लिए। औरत 4 महीने कुछ दिन सोग मना सकती है, और किसी दूसरे को 3 दिन से ज्यादा सोग मनाना मरने वाले का जायज नहीं है। सोग औरत श्रृंगार नहीं कर सकती, औरत इत्र नहीं लगा सकती, औरत खुशबू नहीं लगा सकती। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत आमना से कहते हैं, ए आमना, आमना तुम इतनी खुशबू क्यों लगाती हो? मक्का के लोग कहीं देख कर के कुछ कहे ना। तो हजरत आमना बोली, अब्बू जान मैं कभी खुशबू नहीं लगाती हूँ, कभी खुशबू नहीं। कहा फिर ये खुशबू कैसी है? तो हजरत आमना कहती हैं, मैं खुद हैरान रहती हूँ, खुद हैरान कि मैंने कभी ऐसी खुशबू को नहीं सूंघा। जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में आई है तो मुझको खुशबुएं आ रही हैं, मुझको खुशबुएं, तरह तरह की खुशबुएं, अजीब व गरीब सी खुशबुएं। और आलम तो ये है कि मैं रात को सोती हूँ ना, रात को सोती हूँ तो कोई आकर के मेरे ख्वाब में कहता है, ए आमना मुबारक हो, तेरे पेट में नबियों का सरदार है, ए आमना मुबारक हो, तेरे पेट में शाफ़े महशर है, ए आमना
आमना मुबारक हो, तेरे पेट में बड़ा खूबसूरत बच्चा है। ए आमना मुबारक हो, तेरे पेट में वो बच्चा है कि जमीन जिसकी इज्जत करेगी, आसमान जिसकी इज्जत करेगा, शम्सो कमर जिसकी इज्जत करेंगे, तेरे पेट में बड़ा खूबसूरत बच्चा है। मिल्लत के नौजवानों, अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब सुनते चले जा रहे हैं, मुस्कुराते चले जा रहे हैं, सुनते चले जा रहे हैं, मुस्कुराते चले जा रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत आमना से कहा, ए आमना, तेरे पेट में जो अब्दुल्ला की अमानत है, ये अमानत बड़ी लाजवाब है। रब तबारक व तआला इस अमानत को अनकरीब एक शान अता फरमाएगा। हजरात, अनकरीब एक शान अता फरमाएगा। अनकरीब इस अमानत को जिंदगी गुजरती चली गई हजरत आमना की, और अल्लाह तबारक व तआला के नबी का नूर मुकम्मल 9 महीने का हजरत आमना के शिकम में हो गया। रब तबारक व तआला ने वो दिन भी खैर से अता फरमाया, वो दिन भी कि रब तबारक व तआला के नबी का कलमा पढ़ने वालों, दुनिया में बड़ी परेशानियां, बड़ी दिक्कतें, मजदूरों की मजदूरी नहीं है ना, औरतों को परेशान किया जा रहा है, बेवाओं को बुरी निगाहों से देखा जा रहा था, और आलम यह है कि बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। ये तमाम के तमाम बच्चियां जो जिंदा दरगोर होती थी, बाप जब उन बच्चियों को जमीन में दफन करके वापस लौटता था तो उन बच्चियों की आहों से निकलता था, ए मौला कोई ऐसा भेज दे जो हमको बचा ले। यतीम कहते थे, मौला कोई ऐसा भेज दे जो हमको सीने से लगा ले। गरीब कहते थे, ए मौला कोई ऐसा भेज दे जो हमारे सरों पे इज्जत की चादर को डाल दे। मिल्लत के नौजवानों फकीर कहते थे, मौला कोई सीने से लगाने वाला भेज दे। रब तबारक व तआला ने ये इनाम अता फरमाया, और इसी महीने की 12 रबीउल अव्वल शरीफ को रात जा रही थी, दिन आ रहा था। रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को दुनिया में जलवा कर फरमाया, और जैसे ही नबी दुनिया में तशरीफ लेकर के आए हैं आमना की गोद में, तो अब यतीमों के चेहरे खिल उठे, बेवाओं के चेहरे खिल उठे, लड़कियों के चेहरे खिल उठे, और इतना खिल उठे कि बेवाएं कहने लगी हमारा है, गरीब कहने लगे हमारा आ गया, बेसहारे कहने लगे हमारा आ गया, यतीम कहने लगे हमारा आ गया। जैसे कि पूरी दुनिया से हमारे की सदाएं बुलंद होने लगी, तो आलम यह है, रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, बेवाओं तुम तो कहते हो हमारा आ गया, यतीमों तुम कहते हो हमारा आ गया, गरीबों तुम कहते हो हमारा आ गया, बल्कि हमने तो अपने इस महबूब को तमाम आलम के लिए रहमत बना के भेज दिया है। रहमत बना के मेरे भाई आलम आका दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के पास थे, पता चला कि आमना के बच्चा पैदा हुआ, मेरा पोता आया। घर के अंदर दौड़ते हुए आ गए, अभी दरवाजे पे पहुंचे ही थे, अंदर जाने का इरादा किया था, किसी ने रोक लिया। अब्दुल मुत्तलिब अभी नहीं जा सकते, कह बोले घर मेरा, दरवाजा मेरा, पोता मेरा आया है, तुम रोकने वाले कौन हो? तो जवाब मिला, अब्दुल मुत्तलिब तुम बाद में जियारत करना, पहले रब के फरिश्तों को तो देखने दो, पहले रब के फरिश्तों को तो देखने दो। अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे हैं, अपने लखते जिगर की आंखों को, पेशानी को देखा, और देखने के बाद माहौल था कि खाने काबा के पास लेकर के जाते थे। अब्दुल मुत्तलिब भी अपने पोते को गोद में लेकर के खाने काबा के पास लेकर के दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। उधर चौराहों पे जिक्र होने लगा। सुबह को उठ करके कोई कहने लगा, यार आज तो मैंने बड़ी हैरत की बात देखी है। कहा क्या देखा है? बोले एक जमाने से मेरी बकरियों के थनों में दूध की एक बूंद नहीं थी, सुबह सुबह उठा हूं ना तो मेरी बकरियों के थन दूध से लबरेज नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। दूसरा बोला, मैंने इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात देखी है। कहा क्या देखा है? बोले एक जमाने से मेरी खेतियां सूखी पड़ी हैं, जब सुबह पहुंचा हूं तो मेरी खेतियां हरी भरी नजर आ रही हैं। सुभान अल्लाह। तीसरा कहने लगा, हैरत की बात मुझसे सुनो। कहा क्या हैरत की बात है? तो ये कहने लगे कि हैरत की बात मुझसे सुनो कि मैं सुबह सुबह उठ करके जब मकान की दहलीज से निकला हूं तो मैंने देखा है कि कुरैश के सरदार है, काबे के मुतवल्ली है अब्दुल मुत्तलिब, एक बच्चे को अपनी गोद में लेकर के जा रहे हैं खाना काबा की तरफ। मेरी निगाह उस बच्चे की तरफ पड़ी है तो इतना हसीन जमील बच्चा मैंने कभी पहले नहीं देखा है, न उसकी आंखों की तरह, न उसके रुखसार की तरह, न उसकी नाक की तरह, न उसके दंदान की तरह। ऐसा बच्चा मैंने
पहले कभी नहीं देखा है। वो बोला हैरत की बात तो ये है कि कभी मैं अब्दुल्ला को, कभी मैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखता था, कभी काबे की शरीफ की तरफ वो जा रहे थे तो काबा शरीफ को देखता था और मैं हैरत में पड़ जाता था कि अब्दुल मुत्तलिब अपने लखते जिगर को लेकर के काबा शरीफ की तरफ जा रहे हैं या काबा शरीफ अब्दुल मुत्तलिब की तरफ झुका चला आ रहा है। या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ। हजरात, मेरे मुस्तफ़ा बड़े लाजवाब, बड़े खूबसूरत। इंशाअल्लाह कल मैं बयान करूंगा। और अपने नबी की विलादत का जश्न मनाओ। जश्न रोकने वाले रोकने दो यार, रोकने दो। आज हिंदुस्तान का माहौल तो ये है कि हिंदुस्तान के किसी बच्चे से भी पूछो यार इस रबीउल अव्वल में हरी हरी झंडियां मकान की छत पे क्यों लगाते हैं लोग, तो वो बच्चा भी कहेगा कि कुछ तो कहो, कुछ तो नहीं लगाते, कुछ कैसे लगाते हैं, कुछ के तो चेहरे मुरझा जाते हैं और कुछ के मकान की दहलीज पर लाइटिंग भी है, हरा झंडा भी है, एक एक नहीं, दो दो तीन तीन 11 झंडे। ये क्यों लगाते हैं? तो छोटा बच्चा भी कहेगा इसलिए लगाते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें, रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आप भी अपने नबी की विलादत की खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। और खुशियां मनाओ तो जायज तरीके पे मनाओ, जायज तरीके पे। इस तरह जायज तरीके पे कि लाइटिंग जलाओ तो चोरी की बिजली से लाइटिंग मत चलाना। नाजायज तुम्हारा कमाई का माल हो तो उसको अल्लाह के नबी की विलादत के जश्न में खर्च मत करना, है ना। अव्वल तो नाजायज कमाई ही छोड़ दो, जायज कमाओ। और अपने बच्चों को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक से बताओ। कल जश्न हो तो अपने बच्चों को लेकर के आइएगा। कल इंशाअल्लाह मैं आका के बचपन और आका के जवानी के ताल्लुक से गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। मचलेंगे आज कैसे कैसे दीवाने मेरे मुस्तफ़ा के हैं, कैसा कैसा बचपन मेरे रसूल का है। आज तुम भी हो, हमारे तुम्हारे बच्चों का आलम क्या है। घर के मकान की दहलीज पर खेलते हैं, मस्जिद के सामने के भी मोबाइल पर गाने सुनते नजर आते हैं, कभी खुद परेशान होते हैं, कभी दूसरों को परेशान करते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा का आलम तो ये है कि जो मुस्तफ़ा को एक बार देख लेता था वो मुस्तफ़ा का हो जाता था, मुस्तफ़ा का। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम दिल की अता गहराइयों से दुआ करते हैं, मौला तबारक व तआला मुझको भी सलामती अता फरमाए। और ये जो मिलाद कमेटी है, रब तबारक व तआला इनके खुलूस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनको मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में मेरे नबी का पड़ोस नसीब फरमाए। रब तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।